Okay, in the last lecture, we have seen how to prepare the excess capital, statement of excess capital. Okay, there are two methods for finding out the order of payment, out of which we have only one method. Okay, and that method have different names as well. Name of that method is proportionate capital method, next excess capital method, next highest relative capital method, quotient method, and surplus capital method. Okay, second method we don't have in our syllabus. Okay, and we have already discussed this method, how to find out the order of payment. Okay, in the current lecture we will solve one problem. Okay, for the payment of the expenses we have this order. Okay, in this order we need to pay the liabilities. Okay, and first of all we will have to prepare this statement. After that we will prepare the statement of distribution of cash. Okay. So let's see first problem. Okay, PQ and R are partners sharing profit and losses in the ratio of 4 is to 2 is to 1. This is PSR. Okay, 4 is to 2 is to 1. They decided to dissolve the partnership as on 31st March 2014, where their balance sheet was as follows. This is the balance sheet on the date of dissolution of the firm. Okay. Next, they have provided us with some adjustment. All the creditors have to be paid off, and rupees 4,800 have to be provided for the realization expenses. Okay, they have just informed us that all the creditors rupees 23,200 have been paid off, that we need to pay. Okay, and 4,800 rupees we need to provide for the realization expenses. Okay, as per the order of payment, we have to first pay the realization expenses or provided for the realization expenses. Okay, make the provision for the realization expenses, because in the problem also they have given that we have to provide it for the realization expenses. That means we just need to make the provision for the realization expenses first. Okay, thereafter all the cash received should be distributed among the partners. Okay, like that we need to first pay realization expenses, next payment to the preferential liabilities or creditor, next we need to pay secured liability, next unsecured liability, next partners loan, and finally partners capital. Okay, next the amount where realization in installment as follows. Okay, this is the realization amount. That means after selling of these assets we have received this amount. Okay, okay, they have not provided us the separate information about the when the stock is sold or the when the investment is sold, but they have given the four installment. In that four installment we have sold all the assets, and these amounts are realized. Okay, the actual realization expenses were rupees 2,400. Look here, we have made the provision for the realization expenses rupees 4,800, but we need to pay only rupees 2,400. Okay, after all the realization, all the amount realization, we will have to add rupees 2,400 out of the realization expenses. We will first make the provision of rupees 2,800 for the realization expenses, and at the end of the problem we will reverse rupees 2,400, that is 4,800 minus 2,400. Okay, that amount will be 2,400. We will again add back to the cash balance. Okay, we are asked to prepare a statement showing the distribution of cash as per the excess capital method. Okay, excess capital method, that is first method. Okay, I already told you we have only one method in our syllabus. Okay, that's why don't worry about which method they have asked. Okay, because they will ask by the name of any this method. Okay, so let's start to solve the problem. First of all, we need to solve or prepare statement of excess capital. After that, we need to prepare order of payment, and finally we will prepare statement of distribution of cash. Okay, so first, same format we will use for the preparation of statement of excess capital. Okay, opening balance. Okay,
opening balance of capital PQR 1,60,000, 3,20,000 and 2,60,000. Okay, partners name are P, Q and R. Okay, first we need to mention opening capital P rupees 1,60,000, Q rupees 3,20,000 and R rupees 2,60,000. Okay, 1,60,000, 3,20,000 and 2,60,000. ओके, आपल्याला पहिल्यांदा ऍडजस्टेड कॅपिटल आपल्याला फाइंड आउट करायचं. तर ऍडजस्टेड कॅपिटल फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला फर्स्ट आपलं ओपनिंग कॅपिटल आपल्याला मेन्शन करायचंय. जे आपल्याला बॅलन्स शीट मध्ये जे प्रोव्हाइड केलं असेल ते आपण हे डायरेक्टली आपण मेन्शन करून घेतलं. ओके, PQR. नेक्स्ट आपल्याला ह्या ज्या गोष्टी दिलेल्या आहेत त्या आपल्याला ऍडलेस करायच्यात. म्हणजे रिझर्व्ह अँड सरप्लस असेल तर आपल्याला ऍड करायचं आहे. प्रॉफिट आपल्याला कॅपिटलमध्ये आपल्याला ऍड करून घ्यायचं आहे. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर असतील म्हणजे प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अंडर रायटिंग कमिशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स अँड डिबेंचर्स लाईक दॅट. कधी एक्सपेन्सेस असतील किंवा डेबिट बॅलन्स ऑफ PNL अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट बॅलन्स. ओके, प्रॉफिट असेल तर तो आपल्याला क्रेडिट लायबिलिटी साईडला मेन्शन असतो, त्याचा क्रेडिट बॅलन्स असतो. ओके, आणि जेव्हा लॉस असतो ना तेव्हा तो ऍसेट साईडला मेन्शन असेल, त्याचा डेबिट बॅलन्स असेल. ओके, प्रॉफिट असेल तेव्हा कोणता बॅलन्स असणार आहे? क्रेडिट बॅलन्स. आणि जेव्हा लॉस असणार आहे तेव्हा त्याचा डेबिट बॅलन्स असणार आहे. जेव्हा डेबिट बॅलन्स असणार आहे तेव्हा तो ऍसेट साईडला शो केलेला असेल, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट या बाजूला शो केलेला असेल. ओके, तर आता करंट सिच्युएशन मध्ये आपल्या PNL दिलेलं नाहीये, त्यामुळे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नाहीये ऍक्च्युअली करंट प्रॉब्लेम मध्ये, पण रिझर्व्ह अँड सरप्लस दिलेले आहेत. ओके, रिझर्व्ह अँड सरप्लस आपल्याला किती प्रोव्हाइड केलेलं आहे? 37,800. आता हे 37,800 आपल्याला PSR मध्ये आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचे. PSR किती आहे? 4:2:1. हा PSR आहे ना आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला आहे PSR 4:2:1. तर 4:2:1 रेशो मध्ये आपल्याला किती डिस्ट्रीब्यूट करायचे? 37,800 आपल्याला ऍड करायचे ते. ओके, तर 37,800 सेम आपल्याला फॉर्म्युला यूज करायचा जो आपण फायनल अकाउंट मध्ये आपण यूज केलेला होता. तो जेव्हा आपण रेशो मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करतो तेव्हा आपण कोणता फॉर्म्युला यूज करतो? टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस और इनकम डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो इनटू रेशो ऑफ पर्टिक्युलर पार्टनर. ओके, तिथे होता पर्टिक्युलर पिरियड होता, इथे पर्टिक्युलर पार्टनर येईल. कारण इथे 4 रेशो कोणाचा आहे? Pचा आहे. Qचा किती आहे? 2 आणि Rचा किती आहे? 1. त्यामुळे 37,800 टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस और इनकम डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो. रेशोचा टोटल किती आहे? 4 + 2 + 1 7 डिवाइड बाय 7 इंटू 4 फॉर P. ओके, ओके, आता Q साठी किती आहे? डिवाइड बाय 7 इंटू 2 आणि Q साठी किती येईल? डिवाइड बाय 7 इंटू 1. ओके, या तिघांची कधी तुम्ही टोटल कधी केली तर तुम्हाला अमाऊंट फाइंड आउट येईल 37,800. ओके, आपण जे रिझर्व्ह अँड सरप्लस आपण डिस्ट्रीब्यूट केलेले आहेत PSR मध्ये. ओके, नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आणि ड्रॉइंग्स हे नील आहेत. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आणि ड्रॉइंग्स हे नील आहेत, त्यामुळे हे 0 येणार आहे तिथे. ओके, मिसलेनियस ऍक्च्युअली तुम्ही नाही मेन्शन केलं तरी सुद्धा चालेल. आता माझ्या इथे फॉर्मॅट प्रिपेअर आहे म्हणून मी मेन्शन करतोय. अदरवाईज हे कंपल्सरी नाहीये ते मेन्शन करणं. जे दिलेलं आहे ते तुम्ही मेन्शन करू शकता. ओपनिंग कॅपिटल ऍड रिझर्व्ह अँड सरप्लस तुमचं डायरेक्टली फाइंड आउट होईल. काय फाइंड आउट होईल? ऍडजस्टेड कॅपिटल फाइंड आउट होईल. ओके, आपण टोटल करून घेऊया. ऍडजस्टेड कॅपिटल तुमचं फाइंड आउट होते 1,81,600, 3,30,800 अँड 2,65,400. ओके, नेक्स्ट लाईनला आता हे फॉर्मॅट आहे, त्या फॉर्मॅट नुसार आपल्याला फक्त मेन्शन करत जायचे. नेक्स्ट काय आपल्याला मेन्शन करायचं? PSR 4:2:1. नेक्स्ट आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं? युनिट कॅपिटल. युनिट कॅपिटल फाइंड आउट करण्यासाठी आपला फॉर्म्युला काय? ऍडजस्टेड कॅपिटल डिवाइड बाय PSR. ओके, हा फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला मेन्शन होईल ऍडजस्टेड कॅपिटल डिवाइड बाय PSR. ऍडजस्टेड कॅपिटल डिवाइड बाय PSR. ओके, नेक्स्ट तुम्हाला बेस कॅपिटल मेन्शन करायचं आहे. नाउ व्हॉट इज द बेस कॅपिटल? कोण सांगू शकेल बेस कॅपिटल काय? बेस कॅपिटल म्हणजे काय? लोएस्ट व्हॅल्यू ऑफ स्टेप नंबर 7. हे युनिट व्हॅल्यू जी आपण फाइंड आउट केली त्याची मधली जी लोएस्ट व्हॅल्यू आहे ती आपली असणार आहे बेस कॅपिटल. आता लोएस्ट व्हॅल्यू कुठली आहे? 45,400 म्हणजे तेच आपलं बेस कॅपिटल आहे. ओके, म्हणून 45,400 इज अवर बेस कॅपिटल. ते तिघांना सुद्धा आपल्याला मेन्शन करायचं इथे बेस कॅपिटल.
ओके. नेक्स्ट आपल्याला फाइंड आउट करायचं आपल्याला प्रपोर्शनेट कॅपिटल. फॉर फाइंडिंग आउट द प्रोपोर्शनल कॅपिटल वी नीड टू मल्टीप्लाय बेस कॅपिटल इंटू PSR. ओके, बेस कॅपिटल बाय PSR. ओके, तर बेस कॅपिटल आपला किती आहे 45,400 इंटू PSR 4. ओके, बघा सेम इथे 45,400 इंटू 2 आणि इथे 45,400 इंटू 1. ओके, अशा पद्धतीने आपला प्रोपोर्शनेट कॅपिटल आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, नेक्स्ट आपल्याला फायनली आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं एक्सेस कॅपिटल. एक्सेस कॅपिटल फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे तर ऍडजस्टेड कॅपिटल मायनस प्रपोर्शनेट कॅपिटल. ओके, ऍडजस्टेड कॅपिटल मायनस प्रपोर्शनेट कॅपिटल. बघा 3,38,000 minus 90,800 is equal to 2,40,000 and next 2,65,400 minus 45,400 is equal to 2,20,000. ओके, हे आपलं फाइंड आउट झालेलं आहे एक्सेस कॅपिटल. ओके, सेम जी प्रोसेस आपण केली ती पुन्हा आपल्याला सेम फॉलो करायचे. ऍज इट इज PSR मेन्शन करा. ओके, 4:2:1. पण हा 4 मेन्शन करण्याची गरज नाहीये कारण की इथे आता नील झालेलं आहे. ओके, इथे नील झाल्यामुळे आपल्याला पुन्हा आपल्याला इथे मेन्शन करण्याची इथे 4 मेन्शन करण्याची गरज नाही कारण इथे काही कॅल्क्युलेशन होणार नाही. इथे सर्व ठिकाणी झिरोच येणार आहे. ओके, नेक्स्ट आपल्याला युनिट कॅपिटल फाइंड आउट करायचा. सेम फॉर्म्युला युनिट कॅपिटल फाइंड आउट करण्यासाठी एक्सेस कॅपिटल डिवाइड बाय PSR. ओके, 1,20,000. ओके, नेक्स्ट आपला बेस कॅपिटल मेन्शन करायचा. सेम फॉर्म्युला म्हणजे सेम मेथड आपली लोएस्ट ऑफ स्टेप नंबर 12. याची लोएस्ट किती आहे 1,20,000. मग 1,20,000 दोन्ही ठिकाणी मेन्शन होईल. ठेवून द्या मग नंतर करतो. ओके, 1,20,000 बेस कॅपिटल येईल. ओके, नेक्स्ट आपला प्रपोर्शनेट कॅपिटल आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. प्रपोर्शनेट कॅपिटल फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल एक्सेस कॅपिटल मायनस बेस कॅपिटल. ओके, एक्सेस कॅपिटल 2,40,000 मायनस बेस कॅपिटल 2,40,000. सॉरी, प्रपोर्शनेट कॅपिटल फाइंड आउट करण्याचा फॉर्म्युला आहे लोएस्ट म्हणजे बेस कॅपिटल इंटू PSR. बेस कॅपिटल इंटू PSR. ओके, 2,40,000 आणि इथे किती येईल 1,20,000. ओके, मग फायनली अमाऊंट मग फाइंड आउट करा. फायनल एक्सेस कॅपिटल आपला किती फाइंड आउट होईल एक्सेस कॅपिटल मायनस प्रपोर्शनेट कॅपिटल. ओके, 1,00,000 रुपीज येतो आपला फायनल एक्सेस कॅपिटल. ओके, आणि या दुसऱ्या पार्टनरचा येतो नील. ओके, यावरून आपल्याला ऑर्डर ऑफ पेमेंट प्रिपेअर करायची. आता हे समजलं स्टेटमेंट मध्ये कोणाला डिफिकल्टी आहे मी तुम्हाला सांगतो. ही कम्प्लीट मेथड आहे. कसे सॉल्व्ह केले ना ते तुम्ही लक्षात ठेवा. एक सिंपल हेच फक्त महत्वाचं आहे. ओके, याचा तर फॉर्म्युला आहे आपला काय ओपनिंग कॅपिटल ऍड रिझर्व्ह अँड सरप्लस मायनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लेस ड्रॉइंग किंवा मायनस ड्रॉइंग्स. हे आपल्याला ऍडजस्टेड कॅपिटल फाइंड आउट होत आहे तिथे. ओके, हा तर फॉर्म्युला आहे. नेक्स्ट आपल्याला नेक्स्ट लाईनला आपल्याला PSR मेन्शन करायचं आहे. नेक्स्ट लाईनला आपल्याला युनिट व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे आहे. फॉर कॅल्क्युलेटिंग युनिट व्हॅल्यू यू नीड टू यूज द फॉर्म्युला युनिट व्हॅल्यू इज इक्वल टू ऍडजस्टेड कॅपिटल डिवाइड बाय PSR. हा फॉर्म्युला यूज करून तुम्ही युनिट व्हॅल्यू फाइंड आउट केली. नेक्स्ट लाईनला तुम्हाला बेस व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. लोएस्ट ऑफ द युनिट व्हॅल्यू विल बी द बेस कॅपिटल. ओके, यातला लोएस्ट कुठला आहे 45,500 आहे. त्यामुळे बेस आपला जो आपला फाइंड आउट झालेला आहे बेस कॅपिटल. नेक्स्ट तुम्हाला प्रपोर्शनेट कॅपिटल फाइंड आउट करायचं आहे. त्याच्यासाठी फॉर्म्युला काय द बेस कॅपिटल इंटू PSR. हा फॉर्म्युला यूज करून तुम्ही इथे प्रपोर्शनेट कॅपिटल फाइंड आउट केला. फायनली तुम्ही एक्सेस कॅपिटल फाइंड आउट करा. त्याच्यासाठी फॉर्म्युला काय ऍडजस्टेड कॅपिटल मायनस प्रपोर्शनेट कॅपिटल. ओके, आणि सेम ही जी मेथड आपण इथे फॉलो केली सेम मेथड आपल्याला इथे खाली फॉलो करायची. सेम त्याच पद्धतीने नेक्स्ट PSR मेन्शन केला. युनिट कॅपिटल फाइंड आउट केला. एक्सेस कॅपिटल डिवाइड बाय PSR. नेक्स्ट बेस कॅपिटल फाइंड आउट केला. लोएस्ट ऑफ युनिट कॅपिटल इज इक्वल टू बेस कॅपिटल. ओके, नेक्स्ट प्रपोर्शनेट कॅपिटल फाइंड आउट केला. फाइंड आउट करण्यासाठी फॉर्म्युला काय बेस कॅपिटल इंटू PSR. आणि फायनली तुम्ही फायनल एक्सेस कॅपिटल फाइंड आउट केला. तो कसा फाइंड आउट केला तर एक्सेस कॅपिटल मायनस प्रपोर्शनेट कॅपिटल. ओके, अशा पद्धतीने तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. ओके, आता तुम्हाला ऑर्डर ऑफ पेमेंट प्रिपेअर करायचं. ऑर्डर ऑफ पेमेंट प्रिपेअर करण्याची मेथड एकदम प्रत्येक वेळेस सेम. प्रत्येक वेळेस सेम. हे जे फायनल एक्सेस कॅपिटल एकाच पार्टनरचा राहिलेला असणार आहे. तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये 3च पार्टनर प्रोव्हाइड करणार.
त्याच्यापेक्षा 2 नसणार आहेत किंवा 4 पण नसणार आहेत. ही एक गोष्ट कन्फर्म आहे. तुम्हाला पूर्ण प्रॉब्लेम मध्ये 3च पार्टनर प्रोव्हाइड केलेले असतील. त्यामुळे एवढ्याच तुम्ही स्टेप केल्या का तुमचा जो एकाच पार्टनरचा एक्सेस कॅपिटल राहील, फायनल एक्सेस कॅपिटल, तर त्याच पार्टनरला आपल्याला फर्स्ट पेमेंट करायचं आहे. मग पे टू पार्टनर आपण स्टेटमेंट कसं मेन्शन करणार? पे टू मिस्टर आर रुपीज 1 लाख. हे आपलं फर्स्ट आपलं प्रिपेअर होणार, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट. नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट काय त्याच्याच वरच्या लाईन मध्ये, म्हणजे स्टेप नंबर 14 मध्ये जी अमाऊंट असणार आहे ते आपल्याला नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपली असणार आहे. पे टू मिस्टर कोण आहे? क्यू. किती आपल्याला द्यायचे? रुपीज मिस्टर क्यू रुपीज 2,40,000 and Mr. R rupees 1,20,000 in PSR. ओके, इन PSR म्हणजे ही अमाऊंट आपल्याला ती प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये. बघा सर्वात पहिल्यांदा ही अमाऊंट आपल्याला पे करायची, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट. सेकंड आपल्याला ह्या 2 अमाऊंट आपल्याला पे करायचे. पे टू मिस्टर क्यू, हे बघा क्यू 2,40,000 and मिस्टर आर रुपीज 1,20,000. ओके, आणि ते PSR मध्ये आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचे. PSR का मेन्शन केला? कधी आपल्याला कधी कमी अमाऊंट अवेलेबल असेल तर ती अमाऊंट आपल्याला दोन्ही पार्टनरला डिस्ट्रीब्यूट करायचे, क्यू आणि आर ला त्यांच्या PSR मध्ये, प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये, म्हणजे 2:1 रेशो मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचे. जास्त अमाऊंट असेल तर पूर्ण अमाऊंट पे होईल. ओके, पण कमी अमाऊंट असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल? ती PSR मध्ये आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायला लागेल. आणि फायनल ऑर्डर ऑफ पेमेंट तर प्रत्येक वेळेस सेम असणार आहे, पे टू ऑल पार्टनर इन PSR. आता हे जे 3 स्टेटमेंट आहेत ना ते ऍज इट इज लक्षात ठेवा, तुमची ऑर्डर ऑफ पेमेंट हीच असणार आहे. पे टू मिस्टर कोणाची आहे शेवटची अमाऊंट? 1 लाख रुपीज, म्हणून पे टू मिस्टर आर रुपीज 1 लाख. नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट काय? या त्याच्या वरच्याच लाईन मध्ये, म्हणजे स्टेप नंबर 14 मध्ये जी अमाऊंट असणार आहे ती आपल्याला इथे मेन्शन करायची. ओके, पे टू मिस्टर क्यू रुपीज 2,40,000 अँड आर रुपीज 1,20,000 इन PSR. ओके, तर हे स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कॅपिटल समजलं ना कसं प्रिपेअर करायचंय? ओके, कोणाला याच्यामधली क्युरी आहे, म्हणजे काही समजलं नाही असं काय आहे का? एकदम सिंपल आहे, सेम फॉर्मॅट यूज करायचा आहे. सर्वात पहिल्यांदा आपलं ऍडजस्टेड कॅपिटल फाइंड आउट करायचं, नेक्स्ट आपल्याला ही मेथड आपल्याला फॉलो करायची, सेम त्या सिक्वेन्स मध्ये आपल्याला प्रिपेअर करायचंय. आणि नंतर मग ऑर्डर ऑफ पेमेंट साठी सेम सिक्वेन्स. बघा स्टेप नंबर 15 मधली अमाऊंट फर्स्ट, म्हणजे जी फायनल अमाऊंट राहिलेली आहे ती फर्स्ट पे होईल. त्याच्या वरच्या लाईन मध्ये ज्या अमाऊंट्स आहेत त्या सेकंड पे होतील आणि फायनली पेमेंट होईल पे टू ऑल पार्टनर इन PSR. ओके, एकदम सिंपल आहे. कोणाला डिफिकल्टी आहे याच्यामध्ये, काही क्वेरी आहे? ओके, व्हिडिओ युट्यूबला अपलोड करणार आहे तर पुन्हा बघू शकता तुम्ही. काही क्वेरी असेल तर तुम्ही पुन्हा एकदा रिवाइज करू शकता. ओके, नेक्स्ट बघा, आता आपण प्रॉब्लेम मध्ये बघूया आपल्याला नेक्स्ट आपल्याला काय प्रिपेअर करायचं आहे. बघा पहिले 2 आपण पॉईंट आपण प्रिपेअर केले, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कॅपिटल प्रिपेअर केलं, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट सुद्धा प्रिपेअर केलं. ओके, नेक्स्ट आपल्याला काय प्रिपेअर करायचं आहे? तर स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश. हा बोल. ते पे टू ऑल पार्टनर इन PSR ते दाखवा ना डिस्ट्रीब्यूट करून, की कोणती अमाऊंट डिस्ट्रीब्यूट करायची. जी रिमेनिंग अमाऊंट असेल ती, जी आपण आता स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश आपण प्रिपेअर करणार आहात तेव्हा तुम्हाला क्लिअर होईल ती. म्हणजे समजा तुम्ही 1 लाख रुपीज पेमेंट केले पहिल्यांदा आरला, जोपर्यंत आरचं 1 लाख रुपीज पेमेंट होत नाही तोपर्यंत क्यू आणि ह्या दुसरे सेकंड लेवल आपल्याला पेमेंट करायचं नाहीये. म्हणजे फर्स्ट लेवल आपला ऑर्डर ऑफ पेमेंट फर्स्ट कंप्लीट करायचं. मग 1 लाख रुपीज जोपर्यंत कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत ही पुढची स्टेप आपल्याला घ्यायची नाहीये. सेकंड स्टेप जेव्हा कंप्लीट होईल, म्हणजे 2,40,000 आणि 1,20,000 असे दोन्ही अमाऊंट जेव्हा पेमेंट होतील त्याच्यानंतर जी अमाऊंट आपली ते रिमेनिंग उरेल ती तिन्ही पार्टनरला डिस्ट्रीब्यूट करायची PQR ला. ओके ओके, तर आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना तुम्हाला ते एकदम क्लिअर होईल. ओके, आता पुढे बघा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश मध्ये ती गोष्ट तुम्हाला क्लिअर होईल. आपल्याला हे ऑर्डर ऑफ पेमेंट कधी आहे? कॅपिटलचे आहे. हे कॅपिटलचे म्हणजे कुठला? ही लास्ट पॉईंट आपण क्लिअर केला आता, की कॅपिटलचं कसं पेमेंट होईल. तर कॅपिटलचं कसं पेमेंट होईल तर या ऑर्डर मध्ये. ओके, त्याच्या आधीचे आपल्याला तेवढे आता पेमेंट आपल्याला आधी करायचे, पण प्रॉब्लेम मध्ये पार्टनर्स लोन नाहीये त्यामुळे त्याचा पेमेंट होणार नाहीये. आणि प्रॉब्लेम मध्ये तुम्ही बघितलं सेक्युअर्ड लायबिलिटी सुद्धा नाहीये. कुठलीही लायबिलिटी असे मेन्शन केलेलं नाही की ती सेक्युअर्ड आहे, म्हणजे सगळ्या लायबिलिटी अनसेक्युअर्ड आहे. त्यामुळे प्रॉब्लेम मध्ये हे सुद्धा नाहीये. प्रॉब्लेम मध्ये प्रेफरन्शियल लायबिलिटी आहे का कन्फर्म करा. तर प्रॉब्लेम मध्ये प्रेफरन्शियल लायबिलिटी सुद्धा नाहीये. प्रेफरन्शियल लायबिलिटी म्हणजे कोणती? गव्हर्नमेंट ड्यूज आणि एम्प्लॉई ड्यूज. तर आहेत का कुठले टॅक्सेस रिमेनिंग? आउटस्टँडिंग टॅक्सेस आहेत का? नाही आहेत. किंवा एम्प्लॉई ड्यूज आहेत का? आउटस्टँडिंग सॅलरी, आउटस्टँडिंग वेजेस, प्रॉव्हिडंट फंड नाहीये. त्यामुळे ते सुद्धा नाहीये. म्हणजे आता प्रॉब्लेम मध्ये फक्त काय आहे?
रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस आपला प्रोव्हाइड केलेले आहेत आणि नंतर मग डायरेक्ट अनसेक्युअर्ड लायबिलिटी आहेत आणि फायनली आपल्याला कॅपिटलचं आपल्याला पेमेंट करायचं आहे. ओके, ही ऑर्डर ऑफ पेमेंट आहे आपली, ह्याच ऑर्डरमध्ये आपल्याला पेमेंट करायचं आहे. पण त्यामधले फक्त करंट प्रॉब्लेममध्ये रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस आहेत, नंतर मग डायरेक्ट आहेत अनसेक्युअर्ड लायबिलिटी आणि फायनली आहेत पार्टनर्स कॅपिटल. ओके, आता आपण प्रिपेअर करूया. मग त्यामुळे ना या ज्या लायबिलिटी आहेत ना, त्या लायबिलिटीचे आपल्याला कॉलम आपल्याला प्रिपेअर करायचे आहेत. त्याच्यामधले बघा क्रेडिटर्स आहेत आणि बँक ओव्हरड्राफ्ट आहे आणि कॅपिटल आहे, तीनच लायबिलिटी आहेत फक्त. त्यामुळे तुम्ही हे जे प्रिपेअर करणार स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश, त्याच्यामध्ये फर्स्ट 3 कॉलम कंपल्सरी असतात, त्याच्यामध्ये काही चेंजेस नाही. ओके, फर्स्ट जे 3 कॉलम आहेत ना ते कंपल्सरी असणार आहेत. म्हणजे फर्स्ट कॉलम आहे डेट, सेकंड आहे पर्टिक्युलर आणि थर्ड आहे कॅश बॅलन्स. त्याच्यानंतरचे कॉलम आपले डिपेंड करतात प्रॉब्लेम नुसार. आता प्रॉब्लेम मध्ये बघा क्रेडिटर्स आहे, बँक ओडी आहे आणि कॅपिटल बॅलन्स आहे. तर आपण त्या ऑर्डर ऑफ पेमेंट नुसार आपल्याला मेन्शन करायचं. तर इथे फर्स्ट आपण बँक ओव्हरड्राफ्ट मेन्शन करूया. सगळ्या अनसेक्युअर्ड लायबिलिटी आहेत. तुम्ही क्रेडिटर्स मेन्शन जरी केलं तरी सुद्धा चालेल. बँक ओडी, ओके, क्रेडिटर्स सेकंड मेन्शन केलं तुम्ही, हे दोन्ही सेम येतात. तुम्ही क्रेडिटर फर्स्ट मेन्शन केला तरी सुद्धा झाले, बँक ओडी सेकंड मेन्शन केला तरी चालेल, कारण की हे दोन्ही सुद्धा अनसेक्युअर्ड लायबिलिटी आहेत. ओके, नेक्स्ट आपल्याला पी, क्यू आणि आर पार्टनरचे कॉलम प्रिपेअर होतील, कॅपिटलचे कॉलम प्रिपेअर होतील. ओके, पी कॅपिटल, क्यू कॅपिटल आणि आर कॅपिटल. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला हे कॉलम आपल्या प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये डिफरंट असणार आहेत. ऍज पर युअर प्रॉब्लेम ते आपल्याला कॉलम आपले चेंज होतील. म्हणजे इथे जेवढ्या लायबिलिटी असतील तेवढे तिकडे कॉलम प्रिपेअर होतील. जनरल रिझर्व लायबिलिटी नाही आहे, कारण ती आपण ऍडजस्टेड कॅपिटलच्या वेळेस आपण इथे डिस्ट्रीब्यूट केली जनरल रिझर्व. ओके, त्यामुळे जनरल रिझर्व मेन्शन होणार नाहीये. नेक्स्ट बँक ओडी मेन्शन होईल, क्रेडिटर्स मेन्शन होतील आणि कॅपिटल मेन्शन होईल. ओके, आता बघा प्रत्येक वेळेस तुम्ही जेव्हा डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश जर प्रिपेअर करणार आहात ना, तेव्हा तुमची ज्या डेटला तुम्ही बॅलन्स मेन्शन करता, म्हणजे कुठल्या डेटला बॅलन्स मेन्शन करता, 31 मार्च 2014 किंवा तुम्ही मेन्शन करू शकता 1 एप्रिल 2014. ओके, तर ओपनिंग बॅलन्स आहे 1 एप्रिल 2014. ओके, आणि पर्टिक्युलर कॉलम मध्ये तुम्ही मेन्शन करणार ओपनिंग बॅलन्स. आता ओपनिंग बॅलन्स मेन्शन करताना सुद्धा तुम्हाला बघा कॅश बॅलन्स किती आहे प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे, तो 680. पण कॅश बॅलन्स मेन्शन होईल 680. ओके, बँक ओडीचा बॅलन्स किती आहे, 65,000. बँक ओडीचा बॅलन्स आहे 65,000. क्रेडिटरचा बॅलन्स किती आहे, 23,200. आता कॅपिटलचा बॅलन्स, आता कॅपिटलचा बॅलन्स मेन्शन करताना सर्वात एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, जरी आपण ह्या इतर गोष्टींचे जे बॅलन्स आपण मेन्शन करतोय त्याचा बॅलन्स आपण डायरेक्ट आपण बॅलन्स शीट मधून कन्सिडर करतोय, पण तरी सुद्धा एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कॅपिटलचा बॅलन्स मेन्शन करताना आपल्याला कंपल्सरीली ऍडजस्टेड कॅपिटल मेन्शन करायचं, म्हणजे हा बॅलन्स आपल्याला मेन्शन करायचा आहे. ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा. ऍडजस्टेड कॅपिटल आपल्याला ओपनिंग बॅलन्स म्हणून आपल्याला मेन्शन करायचा कॅपिटलचा, कारण इथे आपण रिझर्व अँड सरप्लस ऍड केलेले आहेत, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर लेस करणार, ड्रॉइंग लेस करणार, जो फायनल अमाऊंट जी पेएबल आहे पार्टनरला ती आपण इथे फाइंड आउट केलेली ऍडजस्टेड कॅपिटल. त्यामुळे इथे आपल्याला मेन्शन करताना डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश मध्ये जी ओपनिंग बॅलन्स आपण मेन्शन करणार ती कॅपिटलची ओपनिंग बॅलन्स म्हणजे काय असणार आहे, आपली ऍडजस्टेड कॅपिटलच असणार आहे. ओके, त्यामुळे आता इथे मेन्शन करताना पी चा बॅलन्स किती आहे, 181,600. 181,600. क्यू चा बॅलन्स किती आहे, 3,38,800. 3,30,800. आणि आर चा बॅलन्स किती आहे, 265,400. 265,400. ओके, ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा, बऱ्याच वेळेस मुलं मिस्टेक करतात इथे, की इथे ओपनिंग बॅलन्स मेन्शन करताना जो बॅलन्स शीट मध्ये बॅलन्स दिलेला म्हणजे हा बॅलन्स, तो बॅलन्स मेन्शन करतात, तर ती मिस्टेक आहे. आपल्याला इथे मेन्शन करताना बॅलन्स ओपनिंग बॅलन्स मेन्शन करताना कॅपिटलचा ओपनिंग बॅलन्स मेन्शन करताना आपल्याला ऍडजस्टेड कॅपिटल आपल्याला मेन्शन करायचंय. ओके, कॅपिटलचा ओपनिंग बॅलन्स मेन्शन करताना आपल्याला ऍडजस्टेड कॅपिटल मेन्शन करायचं, ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा. सर्वात पहिली स्टेप आपली स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश मध्ये आपली हीच आहे की आपल्याला ओपनिंग बॅलन्स आपल्याला मेन्शन करायचे. ओके, आता ओपनिंग बॅलन्स मेन्शन झाले का त्याच्यानंतर आपल्याला ओके ओपनिंग बॅलन्स मेन्शन झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, आता आपले कॅशचा बॅलन्स, आता आपल्याला इथे काय करायचं, पेमेंट करायचं आहे. स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश म्हणजे आपल्याला कॅश आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचे. ओके, लायबिलिटीचा पेमेंट करण्यासाठी. ओके, आता डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी आपल्याला कुठली ऑर्डर ऑफ पेमेंट घ्यायची, ही ऑर्डर ऑफ पेमेंट घ्यायची. ओके, पण आता तुम्ही बघितलं तर कॅश बॅलन्स खूपच कमी आहे. त्यामुळे जेव्हा कॅश, आता इथे फर्स्ट आपला कॅश बॅलन्स खूपच कमी आहे, तुम्ही हा कॅश बॅलन्स तुम्ही यूज करू शकता रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस पे करण्यासाठी.
पण हा कॅश बॅलन्स खूपच कमी आहे, त्यामुळे आपण काय करणार आहोत, आपण फर्स्ट रिअलायझेशन आपण करून घेणार आहोत. रिअलायझेशन केलं तर बॅलन्स कॅशमध्ये ऍड होईल आणि जेव्हा तुम्ही पेमेंट करणार आहात लायबिलिटीचा तेव्हा कॅशमधला बॅलन्स काय होणार आहे, डिडक्ट होणार आहे. ओके, तर आता फर्स्ट रिअलायझेशन किती आहे, 60,000. आता डेट आपल्याला प्रोव्हाइड केलेलं नाहीये, त्यामुळे डेट कॉलम तुम्ही नाही मेन्शन केला तरी सुद्धा चालेल, पण इथे तुम्ही आपल्याला काय मेन्शन करायचं, फर्स्ट रिअलायझेशन. फर्स्ट रिअलायझेशन कॅश बॅलन्स मध्ये आपला मेन्शन होईल 60,000 रुपीज. किती फर्स्ट रिअलायझेशन आहे, प्रॉब्लेम मध्ये किती दिलेला आहे, 60,000 रुपीज. ओके, फर्स्ट रिअलायझेशन 60,000 रुपीज. मग आपण 60,000 रुपीज आपण मेन्शन करणार इथे 60,000 रुपीज. आता हे मेन्शन केलं तर आपल्याला इथे टोटल करायचे आपल्याला. ओके ओके, ही आपली टोटल झाली. ओके, आता किती बॅलन्स उरला आपल्या इथे, इथे तुम्ही मेन्शन करू शकता बॅलन्स. ओके, 60,680 आता कॅशचा बॅलन्स आहे आणि हा सर्व लायबिलिटीचा बॅलन्स आहे. ओके, आता 60,680 आपल्या इथे अवेलेबल आहेत. आता ऑर्डर ऑफ पेमेंट नुसार आपल्याला पेमेंट करायचं. हे ऑर्डर ऑफ पेमेंट आहे, त्यातले फर्स्ट आपल्याला काय पे करायचे, रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस. ओके, आपल्याला त्यांनी काय मेन्शन केलं प्रॉब्लेम मध्ये, वी हॅव टू मेक प्रोव्हिजन ऑफ ₹4,800 फॉर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस. मग फर्स्ट प्रोव्हिजन करून घ्या रिअलायझेशन एक्सपेन्सेसची 4,800. ओके, लेस प्रोव्हाइडेड फॉर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस. ओके, प्रोव्हाइडेड फॉर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस किती अमाऊंट आपल्याला प्रोव्हाइड करायला सांगितले, 4,800. ओके, त्यामुळे एकाच बॅलन्स मध्ये फक्त मेन्शन होईल, कारण रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस सेपरेट काय लायबिलिटीज आपला कॉलम नाहीये, त्यामुळे हे एज इट इज मेन्शन होतील. पुन्हा आपले तर बॅलन्स इथे मेन्शन होईल, रिमेनिंग बॅलन्स किती आहे तो मेन्शन होईल. तर बॅलन्स मेन्शन करण्यासाठी काय मेन्शन होईल, कॅश बॅलन्स मायनस 4,800 हे आपला बॅलन्स आपला मेन्शन होईल. ओके, आणि हा बॅलन्स ऍज इट इज आपला कॉपी पेस्ट होईल. ओके, अशा पद्धतीने आपला बॅलन्स आपला मेन्शन होईल. तुम्ही पाहिजे तर प्रत्येक बॅलन्सला बोल्ड करा, म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील की कशा पद्धतीने आहे तो. ओके, हा ओपनिंग बॅलन्स आहे. ओके, आता नेक्स्ट आपल्याला अवेलेबल कॅश किती आहे, 55,880. अवेलेबल कॅश एवढी, आणि आपल्याला पेमेंट आपल्या ऑर्डर ऑफ पेमेंट मध्ये आता पेमेंट कोणाचं करायचं, रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस आपलं पेमेंट झालं. नेक्स्ट आपल्या प्रेफरन्शियल लायबिलिटी आहेत का प्रॉब्लेम मध्ये, नाही, त्यामुळे ते सुद्धा आपलं पेमेंट झालेलं आहे. सेक्युअर्ड लायबिलिटी आहेत का, नाहीये, त्यामुळे ते सुद्धा आपलं पेमेंट झालेलं आहे. आता अनसेक्युअर्ड लायबिलिटी आहेत. अनसेक्युअर्ड लायबिलिटी मध्ये दोन लायबिलिटी आहेत. कोणत्या दोन लायबिलिटी आहेत, तर बँक ओडी आणि क्रेडिटर्स. अनसेक्युअर्ड लायबिलिटी मध्ये दोन लायबिलिटी आहेत, बँक ओडी आणि क्रेडिटर्स. तर या दोन्ही लायबिलिटीला सेम प्रेफरन्स आपल्याला द्यायचा आहे. दोन्ही लायबिलिटी सुद्धा अनसेक्युअर्ड लायबिलिटी, त्याच्यामधली कुठली सेक्युअर्ड लायबिलिटी नाही, किंवा त्या ऑर्डर ऑफ पेमेंट मध्ये आपल्या दोघांना सुद्धा सेम प्रेफरन्स द्यायचा आहे. त्यामुळे आता ह्या दोघांना आपल्याला किती पेमेंट करायचं आहे त्याची टोटल करा. किती पेमेंट आपल्याला टोटल करायचं याचं, 88,200 आपलं पूर्ण पेमेंट करायचं ह्या दोघांना, म्हणजे 65,000 प्लस 23,200 एवढं आपल्याला टोटल पेमेंट करायचं. पण अवेलेबल आपल्या ते कॅश किती आहे, 55,880 आपल्या ते कॅश अवेलेबल आहे. ओके, त्यामुळे ही 55,880 आपल्याला पेड कोणाला करायची, ह्या दोघांनाच पेड करायची, म्हणजे लेस पेड बँक ओडी अँड क्रेडिटर्स. ओके, बँक ओडी आणि क्रेडिटर्स असं आपल्याला पेमेंट करायचं आहे. पण आता पेमेंट करताना आपल्याला दोघांना सुद्धा सेम रेशो मध्ये आपल्याला पेमेंट करायचं आहे, त्यामुळे त्यांचा आपल्याला रेशो आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. ज्या दोन लायबिलिटीज आहेत ना, त्या दोन्ही लायबिलिटीज आपल्याला रेशो फाइंड आउट करायचं. तर रेशो फाइंड आउट करण्यासाठी बघा, कॉमन 0 काढून टाका, तुम्हाला रेशो फाइंड आउट होईल 650:232. या रेशो मध्ये आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचं. ऍक्च्युअली पूर्ण रेशो फाइंड आउट करायचा असतो, पण आता रेशो आपण एवढा फाइंड आउट करण्यापेक्षा त्यातले कॉमन 0 काढून टाकायचे. रिमेनिंग अमाऊंट आहे ती आपला रेशो असणार आहे. हा आपला रेशो आहे. या रेशो मध्ये आपण ही अमाऊंट आपण डिस्ट्रीब्यूट करणार आहोत, 650:332. आपल्याला किती अमाऊंट अवेलेबल आहे, 55,800. त्यामुळे 55,880 आपल्याला अमाऊंट आपल्याला डिस्ट्रीब्यूट करायचे. ओके, आणि आपल्याला अमाऊंट आता ही किती आता फाइंड आउट होईल, तर आपला रेशो किती आहे, 650:332. म्हणजे दोघांची टोटल करा किती होते, 650 प्लस 232, 882 टोटल येते. त्यामुळे ह्या रेशो मध्ये आपली ही अमाऊंट डिस्ट्रीब्यूट करायचे. मग कशी डिस्ट्रीब्यूट करणार, 55,880 डिवाइड बाय 882 इंटू बँक ओडीचा रेशो किती आहे, 650. एवढी अमाऊंट डिस्ट्रीब्यूट होईल. ओके, सेम सिच्युएशन या दुसऱ्या क्रेडिटरचा पेमेंट करताना 55,880 डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो 882 इंटू
232. ओके, अशा पद्धतीने अमाऊंट डिस्ट्रीब्यूट होईल. आता ही मी एक झिरो ऍक्च्युली त्यातले जे पॉइंट आहेत ते मी काढून टाकतोय. आपले किती अमाऊंट आहे ते 41,181 आणि 14,699. ओके, अशा पद्धतीने अमाऊंट येईल. ते मायनस होईल आपलं बॅलन्स अमाऊंट मायनस ही पेड केलेली अमाऊंट, म्हणजे कॅश बॅलन्स आपला झिरो येईल. बॅलन्स अमाऊंट कॅश बॅलन्स आपला झिरो येईल. बाकीचे बॅलन्स आपले एवढे उरतील. ओके, आणि हा अमाऊंट ॲज इट इज. ओके, समजते आपल्याला काय करायचं. आपल्याला पेमेंट करायचं, पण पेमेंट करताना आपल्याला ऑर्डर आपल्याला फॉलो करते. आपण फर्स्ट आपण रिअलायझेशन करून घेतल्यानंतर फर्स्ट आपण रिअलायझेशन एक्सपेन्सेसची आपण प्रोव्हिजन केली किंवा पेमेंट केलं आपण म्हणू शकता. प्रोव्हिजन करून ठेवली आपण. नेक्स्ट आपण पुन्हा बॅलन्स फाइंड आउट केला. नेक्स्ट जी अवेलेबल कॅश होती ती आपल्याला ओडी आणि क्रेडिटर्सला आपण पेमेंट करण्यासाठी आपण युटिलाइज केलं. ओके, कारण की तेच नेक्स्ट आपलं पेमेंट होतं. आता नेक्स्ट आपल्याला काय पेमेंट करायचं. आता अवेलेबल बॅलन्स आपल्या ते कॅशचा झिरो आहे. तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कॅशचा बॅलन्स आपला झिरो झाला का लगेच आपल्याला रिअलायझेशन करून घ्यायचं आहे. आता प्रॉब्लेम मध्ये बघा, नेक्स्ट रिअलायझेशन किती आहे 32,320 सेकंड रिअलायझेशन. तर मग आपण लगेच कॅश मध्ये आपण ऍड करून घेणार आहोत अमाऊंट. आपण सेकंड रिअलायझेशन आपण करणार आहोत. ओके, फर्स्ट रिअलायझेशन हे ऍड होईल. आता सेकंड रिअलायझेशन आपण मेन्शन होईल. सेकंड रिअलायझेशन तुम्ही इथे पाहिजे तर ऍड मेन्शन करू शकता. ओके, सेकंड रिअलायझेशन किती आहे 32,320. ओके, आता कॅश मध्ये आपल्या ते बॅलन्स आहे 32,320. आपल्या ते कॅश मध्ये बॅलन्स आहे. तुम्ही पाहिजे तर नेक्स्ट पुन्हा बॅलन्सचा कॉलम प्रिपेअर करू शकता. नाही प्रिपेअर केला तरी सुद्धा चालेल. आपण 32,320 आपण पुन्हा आपण ह्या दोघांना आपण डिस्ट्रीब्यूट करूया. ओके, कारण ऑर्डर ऑफ पेमेंट मध्ये अजून आपलं हे पेमेंट झालंय का अनसेक्युअर्ड लायबिलिटीचं नाही झालेलं आहे. त्यामुळे ते अनसेक्युअर्ड लायबिलिटीचं आपलं पेमेंट आपल्याला कम्प्लीट करायचं आहे. आता हा प्रॉब्लेम एकदम इझी बनवलेला आहे, कारण की जेवढी अमाऊंट आपली रिअलाइज झालेली आहे तेवढंच पेमेंट आहे. बघा, ह्या दोघांची टोटल करा 23,819 आणि 8,501. या दोघांची कधी तुम्ही टोटल केली तर अमाऊंट आपली फाइंड आउट होते 32,320. म्हणजे जेवढं आपली अमाऊंट अवेलेबल आहे तेवढंच आपल्याला पेमेंट करायचं आहे. त्यामुळे इथे लेस सेम आपल्याला इथे मेन्शन करा, लेस पे टू बँक ओडी आणि क्रेडिटर्स रेशो काढून टाका, कारण की फुल पेमेंट होणार आहे त्यांचं. ओके, 32,320 आणि पेमेंट करताना त्यांचं कम्प्लीट पेमेंट होणार आहे 23,119 आणि 8,501. ओके, त्यामुळे सर्व ठिकाणी तुम्ही बॅलन्स कधी फाइंड आउट केला तर अमाऊंट 0 उरेल. इथे पण 0 उरेल अमाऊंट, 0 आणि 0. ओके, आणि पुढच्या अमाऊंट ऍज इट इज मेन्शन होतील बॅलन्स मध्ये. ओके, बघा आता फर्स्ट आपल्या ऑर्डर ऑफ पेमेंट मधलं आपलं अनसेक्युअर्ड लायबिलिटीचं पण आता पेमेंट झालंय. पार्टनर्स लोन प्रॉब्लेम मध्ये नाहीये, त्यामुळे ते सुद्धा येणार नाही. आता फक्त पार्टनर्स कॅपिटलचं आपलं पेमेंट राहिलेलं आहे. ओके, पार्टनर्स कॅपिटलचं पेमेंट करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपल्याला कोणती आपला ऑर्डर आपल्याला फॉलो करायचे पार्टनर्स कॅपिटलचं पेमेंट करताना. ओके, बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी प्रिपेअर द एक्सेस कॅपिटल स्टेटमेंट ॲज पर द एक्सेस कॅपिटल पेमेंट excess capital statement. We have already prepared the order of payment. In this order of payment we have to pay the capital amount. Okay, first we need to pay Mr. R rupees 1 lakh. Next we need to pay Mr. Q rupees 2,40,000 and R rupees 1,20,000 in profit sharing ratio, and finally we will pay all the partner in PSR. Okay, तर आपण काय करणार आहोत आता, फर्स्ट आपल्याला कॅशची अमाऊंट आपली 0 झालेली आहे. तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे, कॅशची अमाऊंट 0 झाली तर आपल्याला काय करायचं, नेक्स्ट रिअलायझेशन करायचं, म्हणून ऍड थर्ड रिअलायझेशन. ओके, ऍड थर्ड रिअलायझेशन. आता थर्ड रिअलायझेशन किती आहे प्रॉब्लेम मध्ये 4,60,000. ओके, म्हणून 4,60,000 आपण पुन्हा ऍड करून घेणार आहोत कॅश मध्ये. ओके, कॅश मध्ये 4,60,000 आपण ऍड करून घेतलंय का त्यानंतर आपला फर्स्ट पेमेंट आपल्याला कोणाला करायचंय ऍज पर ऑर्डर ऑफ पेमेंट
आर ला 1,00,000 रुपीज पेमेंट करायचं. मग फर्स्ट आपल्याला आर ला आपण 1,00,000 रुपीज आपण पेमेंट आपण करून घेणार आहोत डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश मध्ये. लेस पे मिस्टर आर रुपीज, ओके, पे मिस्टर आर रुपीज 1,00,000. ओके, त्यामुळे कॅश मधून सुद्धा मायनस होईल 1,00,000 रुपीज आणि आर सॉरी आर ला सुद्धा मायनस 1,00,000 रुपीज. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण कंटिन्यू करूया या स्टेप पासूनच आपण. ओके, आपण फर्स्ट रिअलायझेशन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपण फॉलो करतो इथे कॅपिटलचं पेमेंट करताना. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण कंटिन्यू करूया. ओके, कोणाला काही क्वेरी असतील तर लेक्चर स्टार्ट होताना नेक्स्ट लेक्चरला विचारून घ्या की कुठली पॉईंट समजला नसेल तो. ओके, तुम्ही पहिले ही गोष्ट समजून घ्या, जे आपण एक्सेस कॅपिटल स्टेटमेंट जे आपण प्रिपेअर केलेलं आहे त्यानुसार आपल्याला हे ऑर्डर ऑफ पेमेंट जे करायचं आहे, तर त्याच सिक्वेन्स मध्ये जोपर्यंत आपली फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होत नाही, ही जी फर्स्ट ऑर्डर आहे 1,00,000 रुपीज, ती जोपर्यंत कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत आपल्याला सेकंड ऑर्डर करायची नाहीये. आणि जोपर्यंत सेकंड ऑर्डर आपली कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत आपल्या थर्ड ऑर्डरला जायचं नाहीये. ओके, तर हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. जस्ट यू नीड टू फर्स्ट फिनिश द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पेमेंट. After that, you need to go to the second order payment. Okay, after finalization of the second order payment or after the payment of the completion of payment of the second order, you need to go to the third order. Okay, तर आपली फर्स्ट ऑर्डर पेमेंट काय, पे टू मिस्टर आर रुपीज 1,00,000. ओके, आता आपले ते आपण थर्ड रिअलायझेशन आपण करून घेतलं 4,60,000. नाउ वी हॅव 4,60,000. आउट ऑफ द 4,60,000 वी कॅन कम्प्लीट द फर्स्ट ऑर्डर पेमेंट ऑफ रुपीज 1,00,000. In the first order, we need to pay Mr. R rupees 1,00,000. So in the particular column, you can mention less pay to Mr. R. Okay, 1,00,000 rupees. Okay, less from the cash balance rupees 1,00,000 and show in the R column rupees 1,00,000. Okay, then find out the balance. Okay. Now the balance of cash rupees 4,60,000 minus 1,00,000 is equal to rupees 3,60,000. Okay, and bank OD balance is 0, creditor balance is 0, P's balance is 1,81,600, same. Q's balance is 3,30,800 as it is, and for the R balance 2,65,400 minus 1,00,000. Now the R balance is 1,65,400. Okay, now just now we have completed the first order payment. Okay, after that we need to pay second order. In the second order, we have to pay total amount of rupees 2,40,000 plus 1,20,000. Okay, that is total amount is 2,40,000 plus 1,20,000. We need 3,60,000 for the completion of second order payment. Okay, and we have exactly 3,60,000. Okay, so we can pay second order directly from this 3,60,000. Okay, this is very rare case because it is very simple problem. That's why this situation happen. Otherwise it will not happen like that actually, because here also you will find that we have 55,000 we have 32,320 and we need to pay 32,320. Okay, balance is 000. Okay, here also we need only 3,60,000 for the payment of second order, and we have exactly 3,60,000. Okay, this will not happen in the actual problem, in the examination problem. Okay, it will differ. Okay, so let's pay Mr. Q and Mr. R. Okay, आपल्या मिस्टर क्यू आणि मिस्टर आर ला आपल्याला पेमेंट करायचं, तर किती पेमेंट करायचं आपल्याला, एक्झॅक्टली 3,60,000. ओके, एक्झॅक्टली आपल्याला 3,60,000 आपल्याला पेमेंट करायचंय. कुठून आपण ते फाइंड आउट केलं, तर सेकंड ऑर्डरची आपण टोटल केली. ओके, मिस्टर क्यू ला आपल्याला किती पेमेंट करायचे, 2,40,000 आणि मिस्टर आर ला किती पेमेंट करायचे, 1,20,000. त्या दोघांची टोटल आपण केली तर 3,60,000 येते. ओके, त्यामुळे बँक कोड 0, क्रेडिटर 0, पी पण 0. क्यू ला आपल्याला किती पेमेंट करायचं आहे, 2,40,000 आणि आर ला किती पेमेंट करायचं, 1,60,000. ओके, नेक्स्ट आपण फायनली आपण पुन्हा आपण बॅलन्स आपण फाइंड आउट करणार आहोत. बॅलन्सचा फॉर्म्युला आहे
बॅलन्स मायनस अमाऊंट पेड. सर ओके 0. हा हॅलो. आरचे इथं 1,20,000. ओके 1,20,000. नाईस. 1,20,000. ओके 2,40,000 1,20,000 आपला पेमेंट करा, म्हणजे टोटल आपला पेमेंट होईल 3,60,000 आपलं पेमेंट होईल. ओके आता बॅलन्स आपल्या इथे किती उरलाय बघा. पुन्हा कॅशचा बॅलन्स आपला 0 झालेला आहे. बँक ओडी 0, क्रेडिटर 0, पी 1,81,600, क्यू 90,800 आणि फायनली आर आपला 45,400. एवढा आपला ते बॅलन्स उरला. आता बॅलन्स जेव्हा दिलं होतं तेव्हा आपल्याला काय करायचंय, नेक्स्ट रिअलायझेशन. नेक्स्ट रिअलायझेशन म्हणजे फोर्थ रिअलायझेशन किती आहे, 183,680. ओके 183,680. नेक्स्ट रिअलायझेशन ऍड फोर्थ रिअलायझेशन, ऍड फोर्थ रिअलायझेशन. किती आहे फोर्थ रिअलायझेशन, 1,83,680. 1,83,680. 1,83,680. ओके आता आपण फोर्थ रिअलायझेशन आपण करूया आणि ऍड आपण अजून एक गोष्ट सुद्धा आता, कारण की सेकंड ऑर्डर पेमेंट सुद्धा आपलं कंप्लीट झालंय. फर्स्ट ऑर्डर आपलं कंप्लीट झालं, सेम आपला सेकंड ऑर्डर पेमेंट सुद्धा आपला कंप्लीट झाला. आता फायनल ऑर्डर काय आहे, पे टू ऑल पार्टनर इन PSR आहे. आता पे टू ऑल पार्टनर आहे ना, तर आपण काय करणार आहोत, त्याच्यामध्ये आपलं जे अजून एक आपलं रिअलायझेशन राहिलेलं आहे बघा. रिअलायझेशन नाही राहिलेलं ऍक्च्युली, पण जे आपण रिअलायझेशन एक्सपेन्स ओके आता माझा आवाज येतोय का? हो सर. ओके ऍक्च्युली नेटवर्क कनेक्शनमुळे डिस्कनेक्ट झालेलं. ओके बघा आपण इथे एक गोष्ट बघा, आपण जी रिअलायझेशन एक्सपेन्सेससाठी जी प्रोव्हिजन केलेली होती ती 4,800, पण ऍक्च्युअल रिअलायझेशन एक्सपेन्स आपले किती झाले, 2,400 रुपीज झालेले आहे. त्यामुळे रिमेनिंग अमाऊंट आपल्या इथे अवेलेबल असणार आहे, ती आपली इथे पुन्हा आपल्याला ऍड करून घ्यायची. बघा आपण पहिल्यांदा आपण प्रोव्हिजन किती केलेली, 4,800. इथे आपण प्रोव्हिजन केलेली 4,800 रुपीज. ओके पण आपण ऍक्च्युली आपण पेमेंट किती केलं, 2,400 आपण पेमेंट केलं. ओके आपण किती पेमेंट केलं, फक्त 2,400 आपण पेमेंट केलं. त्यामुळे आता जे रिमेनिंग जे 2,400 आहेत बघा, 4,800 मायनस 2,400, रिमेनिंग जे 2,400 रुपीज आहेत ते आपल्याला पुन्हा ऍड बॅक करून घ्यायचे. ओके म्हणून मी ते सुद्धा इथेच ऍड करून घेतो, कारण आता लास्ट ऑर्डर पेमेंट उरलेली आहे. ओके रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस. ओके ते पुन्हा ऍड करून घेतो 2,400 रुपीज. ओके कॅश मध्ये. मग आता जो बॅलन्स उरेल तो आता आपण मी इथे मेन्शन करूया. टोटल आपला किती कॅशचा बॅलन्स उरलाय, 183,680 प्लस 2,400. आपल्या इथे आता कॅशचा बॅलन्स किती उरलाय, 186,800. सॉरी 186,80 रुपीज. 1,86,080 रुपीज आपल्या इथे कॅशचा बॅलन्स उरलेला आहे. मी पुन्हा बॅलन्स मेन्शन करतो. तुम्ही डायरेक्ट पेमेंट केलं असतं तरी पण चाललं असतं ऍक्च्युली. ओके इथे 0 0 181,600 90,800. नेक्स्ट इथे फायनल बॅलन्स उरलाय 45,400. आता सर्वांचं आपल्याला पेमेंट करायचं आहे. ओके लेस पेड टू ऑल पार्टनर, लेस पेड टू ऑल पार्टनर इन PSR. ओके पे टू ऑल पार्टनर इन PSR. ओके किती अमाऊंट आपल्याला पूर्ण पे करायचे, 186,080. ओके 1,86,080 ते 0 0. आता हे जे पेमेंट करताना ते आपल्याला PSR मध्ये आपल्याला पेमेंट करायचं आहे. PSR किती आहे, 4:2:1. ओके तर ही जी अमाऊंट आपल्याला पे करायची, पी चा रेशो किती आहे, 4. म्हणून टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस ऑर इन्कम डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो 7 इंटू रेशो ऑफ P 4. ओके नेक्स्ट सेम टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस और इनकम डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशियो 7 इंटू 2, कारण क्यू चा रेशियो 2 आहे. फायनली टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस और इनकम डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशियो इंटू 1. ओके एवढी अमाऊंट आपली पेमेंट होईल. ओके बघा ही टोटल अमाऊंट आपली किती होते, 186,80. ओके 186,80 आपली टोटल होते. ओके बरोबर आहे. ओके आता आपल्या इथे कॅश मध्ये बॅलन्स किती उरलेला आहे, 0 उरलेला आहे. ओके
आता आपल्या इथे अमाऊंट अवेलेबल आहे का कोणती बघा प्रॉब्लेम मध्ये. आपल्या इथे आता रिअलायझेशन पण आपण कम्प्लीट केले, जे रिअलायझेशन एक्सपेन्सेसची जी ऍडिशनल अमाऊंट होती ती सुद्धा आपण ऍड केली. ओके, त्यामुळे आता आपल्या इथे कॅश बॅलन्स आपल्या इथे 0 आहे. कॅश बॅलन्स 0 आहे, त्यामुळे आपण शेवटी आणि ह्या अमाऊंट आपल्या अजून पेएबल उरलेल्या आहेत. आता पेड केल्यानंतर आपल्या इथे किती अमाऊंट बॅलन्स उरलेली आहे आपण बघूया. बॅलन्स आपल्या इथे किती उरलेली आहे मायनस. ओके, ही अमाऊंट आपल्या इथे कॅशचा बॅलन्स 0 आहे. ओके, आता आपल्याला पीचा ऍक्च्युली बॅलन्स अजून ड्यू राहिलेला आहे 75,269. क्यूचा बॅलन्स ड्यू राहिलेला आहे 37,634 आणि फायनली आरचा बॅलन्स आपला ड्यू राहिलेला आहे 18,870. पण आता आपल्या इथे कॅशच अवेलेबल नाहीये, त्यामुळे हे जे बॅलन्स आहे ना तो बॅलन्स ड्यूज म्हणून आपल्याला शो करायचा आहे. ओके, हा जो बॅलन्स उरलेला ना तो बॅलन्स ड्यू म्हणून आपल्याला शो करायचा. आपल्या इथे प्रॉब्लेम आपला कम्प्लीट झालेला आहे, कारण की कॅशच अवेलेबल नाहीये. ऍसेट्स आपण सगळे आपण सोल्ड केल्या, पण ऍसेट सोल्ड केल्यानंतर सुद्धा आपल्या इथे जी बॅलन्स हे सर्व आपण रिअलायझेशन झालेले आहेत. ओके, त्यामुळे आपल्या इथे आता कॅश अवेलेबल नाहीये, त्यामुळे हा जो बॅलन्स आहे तो बॅलन्स ड्यू म्हणूनच आपल्याला शो करायचा आहे. आपला फायनल आपला कम्प्लीट झालेला आहे. ओके, इथे आपल्याला अमाऊंट म्हणजे जी पार्टनर्सला इथे लॉस झालेला आहे. ओके, पार्टनर्सला पूर्ण अमाऊंट मिळू शकलेलं नाहीये. ओके, पण आपण सर्व लायबिलिटीचा पेमेंट केलेला आहे आणि जेवढ्या आपल्या इथे ऍसेट्स होत्या तेवढ्या सर्व सोल्ड केलेल्या आहेत. जे रिमेनिंग बॅलन्स आहे तो आपल्याला बॅलन्स ड्यू म्हणून आपल्याला शो करायचा आहे. ओके, हा आपला प्रॉब्लेम इथे आपला कम्प्लीट झालेला आहे. ओके, आता कोणाला काही डिफिकल्टी असेल, कधी तुम्हाला काही समजलं नसेल तर विचारा, आपण क्वेरीज असतील त्या आपण सॉल्व्ह करूया. तुम्हाला कोणता पॉईंट समजला नाही असं काय आहे का याच्यामध्ये, कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं समजलं ना? ओके, काही डिफिकल्टी असेल तर विचारा, म्हणजे आपण क्वेरी असेल ती आपण सॉल्व्ह करूया. बघा इथे डेटचा कॉलम आपला ऍक्च्युली ना नील राहिलेला आहे, कारण की पूर्ण प्रॉब्लेम मध्ये डेट्सच प्रोव्हाइड केलेले नाहीयेत. ओके, पूर्ण प्रॉब्लेम मध्ये डेट्सच प्रोव्हाइड केलेले नाहीयेत, त्यामुळे आपला जो डेटचा कॉलम आहे तो नील राहिलेला आहे. अदरवाईज तुम्ही काय करू शकता, इथे मंथ्स मेन्शन केले तरी सुद्धा चालेल, किंवा सेम डेट नाही ऍक्च्युली काही वेळेस मंथ्स आपल्याला प्रोव्हाइड करतात, हे रिअलायझेशन कुठल्या मंथ्स मध्ये झालेत ते. पण करंट प्रॉब्लेम मध्ये डेटचा कॉलम नील राहिलेला, कारण की डेटची इन्फॉर्मेशनच आपल्याला प्रोव्हाइड केलेलं नाहीये. ओके, ओके, तर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम आपण बघायचा का नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघूया? ओके, काय क्वेरी असेल ते विचारा. पहिल्यापासून आपण पुन्हा एकदा पाहिजे तर रिवाइज करतो, तुम्हाला सांगतो काय काय आपल्याला प्रिपेअर करावं लागतं. सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला एक्सेस कॅपिटल स्टेटमेंट आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे. त्यासाठी सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला ऍडजस्टेड कॅपिटल आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. नंतर मग आपल्याला ही मेथड आपल्याला फॉलो करायची आहे. सेम आपल्याला सिक्वेन्स मध्ये आपल्याला प्रत्येक वेळेस मेन्शन करायचं आहे. पहिले PSR मेन्शन करायचा, नेक्स्ट आपल्याला युनिट व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. फॉर फाइंडिंग आउट युनिट व्हॅल्यू यू जस्ट नीड टू डिवाइड ऍडजस्टेड कॅपिटल बाय PSR. ओके, ऍडजस्टेड कॅपिटल डिवाइड बाय PSR, तुम्हाला युनिट व्हॅल्यू फाइंड आउट होईल. द लोएस्ट ऑफ द युनिट व्हॅल्यू इज द बेस कॅपिटल. Okay, the lowest of the unit value, the lowest is 45,400. That's why we have considered base value, base capital rupees 45,400. Next we will have to find out the proportionate capital. For finding out the proportionate capital, you just need to multiply base capital by PSR. Okay, you will find proportionate capital, and finally you will find you have to calculate the excess capital by deducting by deducting proportionate capital from the adjusted capital. Okay, that is 1,81,600 minus 1,81,600. It is 0. 3,30,800 minus 90,800 is equal to 2,40,000, like that. Okay, same procedure you have to follow next. Okay, after finding out the excess capital, you just need to again revise that all the steps. Okay, next you will mention the profit sharing ratio. Again, you will find unit capital. Okay, for calculating unit capital, you just need to divide excess capital by PSR. After that, you will find you will get base capital. The lowest of the unit capital is the base capital. Okay,
then you have to find out the proportionate capital. For finding out the proportionate capital, base capital into PSR is equal to proportionate capital, and finally you need to find out the final excess capital by deducting proportionate capital from the excess capital. ओके, त्याच्यानंतर मग तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे, तुम्हाला ऑर्डर ऑफ पेमेंट तुम्हाला प्रिपेअर करायचं आहे. ऑर्डर ऑफ पेमेंट प्रिपेअर करण्यासाठी काय करणार आहे तुम्ही, ही जे लास्ट जे फायनल 15 स्टेप मध्ये जे तुम्ही आन्सर फाइंड आउट केलेलं, कोणाचं फाइंड आउट केलं, आरचं, किती आहे, 1 लाख रुपीज. मग फर्स्ट पे टू आर रुपीज 1 लाख. नेक्स्ट त्याच्या वरच्याच लाईन मध्ये जे अमाऊंट तुम्ही फाइंड आउट केलं त्या तुम्हाला पेमेंट करायचं सेकंड ऑर्डर मध्ये. क्यूला किती पेमेंट करायचं आहे, 2,40,000 आणि आरला किती पेमेंट करायचं, 1,20,000. ओके, सेकंड पे टू मिस्टर क्यू रुपीज 2,40,000 आणि मिस्टर आर रुपीज 1,20,000 इन PSR. आणि थर्ड ऑर्डर आपली प्रत्येक वेळेस सेमच असणार आहे, पे टू ऑल पार्टनर इन PSR. ओके, नेक्स्ट तुम्हाला या ऑर्डर मध्ये तुम्हाला पेमेंट करायचं आहे. ओके, रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस, नेक्स्ट प्रेफरन्शियल लायबिलिटी और प्रेफरन्शियल क्रेडिटर, नेक्स्ट सेक्युअर्ड लायबिलिटी, नेक्स्ट अनसेक्युअर्ड लायबिलिटी, नेक्स्ट पार्टनर्स आणि फायनली पार्टनर्स कॅपिटल. ओके, आणि पार्टनर्स कॅपिटलचं पेमेंट झाल्यानंतर कधी अमाऊंट बॅलन्स उरली, म्हणजे कॅशमध्ये अमाऊंट कधी बॅलन्स उरली, देन बॅलन्स वी विल डिस्ट्रीब्यूट इन PSR. बट इन करंट प्रॉब्लेम बॅलन्स उरलीच नाही, ऍक्च्युअली जी अमाऊंट द्यायची होती ती सुद्धा कंप्लीट झाली नाही. ओके, अदरवाईज ती बॅलन्स अमाऊंट उरली असती तर आपण काय केली असती, आपण ती PSR मध्ये आपण डिस्ट्रीब्यूट केली असती. ओके, म्हणजे टोटल अमाऊंट आपली पेएबल किती होती, तर 3,17,800. पण आपले ते अवेलेबल बॅलन्स किती होता, 1,80,080, 1,86,080. बघा या तिघांची कधी टोटल केली तर बॅलन्स आहे बघा, इथे दिसते तुम्हाला टोटल अमाऊंट शो होते 3,17,800. ओके, आणि ऍक्च्युअल मध्ये आपले ते अवेलेबल कॅश किती होती, 1,86,080 आपले ते फक्त अवेलेबल कॅश होती. मग तेवढी अमाऊंट आपण पे केली तरी सुद्धा एवढी अमाऊंट बॅलन्स राहिली, म्हणजे पार्टनरला 1,31,720 रुपीज आपली कमी राहिली आपली. ओके ओके, अशा पद्धतीने स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कॅश मध्ये. आता इथे आपल्याला काय करायचंय, पहिल्यांदा चालेल. हा बोल सायली. 4,800 जी अमाऊंट आली आहे ना प्रोव्हिडंट फॉर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस, हा, ते कसे आले, प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तिथे प्रॉब्लेम मध्ये इथे ऍक्च्युअली कॉमा आहे का, तिथे प्रॉब्लेम मध्ये द्यायचं राहिलेलं, ऑल क्रेडिटर्स हॅव टू बी पेड ऑफ कॉमा किंवा अँड ₹4,800 हॅव टू बी प्रोव्हाइडेड फॉर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस. ऍक्च्युअली इथे थोडी मिस्टेक झाली, त्यांची रायटिंग मिस्टेक आहे ऍक्च्युअली. ओके, इथे कॉमा किंवा अँड वर्ड असणं गरजेचं होतं. क्रेडिटर्स त्यांनी सांगितले फुल पेड करायचे, म्हणजे हे जे क्रेडिटर्स आहेत ते. आणि हा जो आहे तो सेकंड सेंटेन्स आहे, ₹4,800 हॅव टू बी प्रोव्हाइडेड फॉर द रिअलायझेशन एक्सपेन्स, म्हणजे 4,800 आपल्याला रिअलायझेशन एक्सपेन्सेससाठी आपल्याला प्रोव्हिजन करायचे, तर आपण ही प्रोव्हिजन केली आहे 4,800. ओके, क्लिअर आहे. आणि हे 4,800 आपण प्रोव्हिजन केली, पण त्यांनी आपल्याला एंडिंगला काय इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केलेली आहे, ऍक्च्युअल रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस वेअर ₹2,400. दॅट्स वाय वी हॅव अगेन ऍडेड दॅट ₹2,400 हिअर. ऍड का केले, कारण की आपण प्रोव्हिजन केली 4,800, म्हणजे पहिल्यांदा आपण कॅश मधून मायनस केली, प्रोव्हिजन करून ठेवली, पण नंतर आपल्याला असं आढळलं की 2,400 रुपीज एक्सपेन्सेस झालेले आहेत. त्यामुळे 4,800 मायनस 2,400 इज इक्वल टू 2,400 ओनली. ओके, म्हणजे जेवढे आपण एक्सपेन्सेस केले तेवढीच बॅलन्स आपली रिमेनिंग उरलेली आहे, म्हणून आपण ते पुन्हा आपण इथे ऍड बॅक केलेले आहेत. ओके, आता इथे ऑर्डर ऑफ पेमेंट मध्ये ह्या ऑर्डर मध्ये आपल्याला पेमेंट करायचे, फर्स्ट रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस, नेक्स्ट प्रेफरन्शियल लायबिलिटी, नेक्स्ट सेक्युअर्ड लायबिलिटी, अनसेक्युअर्ड लायबिलिटी, पार्टनर्स लोन अँड पार्टनर्स कॅपिटल. ओके, तर त्यानुसार आपण इथे पेमेंट केले. आणि पेमेंट करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा, कधी सेम असेल, म्हणजे अनसेक्युअर्ड लायबिलिटीला मोस्टली तसं होतं, कधी 4 अनसेक्युअर्ड लायबिलिटी असतील आणि चारींना आपल्याला सेम इक्वल प्रपोर्शन मध्ये आपल्याला पेमेंट येते. इक्वल प्रपोर्शन म्हणजे त्या लायबिलिटीच्या प्रपोर्शन मध्ये, म्हणजे म्हणून आपण इथे काय केलं, आपण इथे आपण त्याचा रेशो आपण फाइंड आउट केला. बघा हा रेशो आपण फाइंड आउट केला. हा रेशो आपण का फाइंड आउट केला, कारण 2 लायबिलिटीला आपल्याला पेमेंट करायचं आहे, अमाऊंट अवेलेबल आहे ती कमी अमाऊंट अवेलेबल आहे, म्हणजे जेवढी आपल्याला पेमेंट करायचं त्याच्यापेक्षा आपल्याला कमी अमाऊंट आपल्या इथे अवेलेबल आहे. त्यामुळे आपण काय केलं, त्याचा आपण रेशो आपण फाइंड आउट केला आणि त्या रेशो मध्ये आपण ती अमाऊंट आपण डिस्ट्रीब्यूट केलेली आहे. ओके, ही एक गोष्ट लक्षात घ्या. ओके, आपण रेशो फाइंड आउट करण्यासाठी एवढं पूर्ण रेशो फाइंड आउट करण्याची गरज नाही. कॉमन झिरो आहे ते डिलीट करा, रिमेनिंग अमाऊंट रेशो कन्सिडर करा, कारण ते रेशो फाइंड आउट करत राहिले तर मग पुन्हा तो वेळ जातो, किंवा रेशो फाइंड आउट करताना मिस्टेक सुद्धा होते बऱ्याच वेळेस. टू अवॉइड दॅट यू जस्ट डिडक्ट ऑर द रिमूव्ह द कॉमन झिरो. कॉमन झिरो म्हणजे किती, बघा इथे 3 झिरो कॉमन आहे, तिथे 2 झिरो आहेत, म्हणजे कॉमन झिरो किती आहेत, 2च झिरो कॉमन आहेत. म्हणून 650 मध्ये 65,000 मधले 2 झिरो काढून टाकले तर रेशो किती आला, 650. आणि 23,200 मधले 2 झिरो काढले तर रेशो किती आला, 232.
ओके, म्हणून इथे डिस्ट्रीब्यूट करताना आपल्या इथे अवेलेबल अमाऊंट किती होती 55,880. म्हणून तोच आपण फॉर्म्युला आपण यूज केला. टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस ऑर इन्कम 55,880 डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो. इथे आपण रेशोची टोटल केली 882 इंटू रेशो ऑफ बँक ओडी. बँक ओडीचा रेशो किती आहे 650. ओके, आणि क्रेडिटरचा फाइंड आउट करण्यासाठी सुद्धा सेम फॉर्म्युला. टोटल ऑफ एक्सपेन्सेस ऑर इन्कम डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशो इंटू रेशो ऑफ क्रेडिटर्स किती आहे 322. ओके, अशानुसार आपण अमाऊंट फाइंड आउट केली. परत बॅलन्स 0 उरला. एक कॉमन गोष्ट लक्षात ठेवा, बॅलन्स 0 आला का नेक्स्ट रिअलायझेशन. बघा इथे बॅलन्स 0 झाला, ऍड नेक्स्ट रिअलायझेशन. बघा पुन्हा इथे बॅलन्स 0 झाला, नेक्स्ट रिअलायझेशन. पुन्हा इथे बॅलन्स 0 झाला. ओके, इथे बॅलन्स 0 झाला, नेक्स्ट रिअलायझेशन. म्हणजे जेव्हा जेव्हा बॅलन्स 0 होतो तेव्हा तुम्ही नेक्स्ट रिअलायझेशन करायचंय. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. ओके, आणि कॅपिटलचा पेमेंट करण्यासाठी आपण इथे आपण मेन्शन केलेलं आहे. कॅपिटलचा पेमेंट करण्यासाठी ही ऑर्डर ऑफ पेमेंट मेन्शन केली आहे. तर ऑर्डर ऑफ पेमेंट मेन्शन केलेली आहे, त्यानुसारच आपल्याला पेमेंट करायचं आहे. जोपर्यंत फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत सेकंड ऑर्डर करायची नाहीये. जोपर्यंत सेकंड ऑर्डर कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत थर्ड ऑर्डर करायची नाहीये. आणि फायनली आपल्याला थर्ड ऑर्डर आपल्याला करायची. आत्ताचा प्रॉब्लेम एकदम सिंपल होता, म्हणजे सर्व गोष्टी एकदम एक्झॅक्ट फाइंड आउट झालेल्या. पण त्याच्या नेक्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये होणार नाही. तर आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेम मध्ये आपण त्या गोष्टी आपल्या काही क्लिअर होतील. ओके, तर तुम्ही प्रॉब्लेम पुन्हा सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा. नोटबुक तुम्हाला प्रिपेअर करायला सांगितलं, त्या नोटबुक मध्ये पुन्हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. ओके, आणि कुठली डिफिकल्टी येते का बघा, आणि नेक्स्ट लेक्चर मध्ये मला पाहिजे ते सर विचारू शकता. नोटबुक मध्ये तुम्ही जे प्रॉब्लेम घेताय तेच घ्यायचेत फक्त, की तुमचं जो तेच, PDF तेच. सेंड केला तुम्ही नाही, जे ठीक आहे, प्रॉब्लेम तुम्हाला त्याच्यासाठी. आपण प्रॉब्लेम इथे मी युट्यूब मध्ये जे अपलोड केले जे आपण लेक्चर्स आहेत त्याच मधले फक्त प्रॉब्लेम घ्यायचे आहेत. दुसरे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याची गरज नाहीये. ओके, म्हणजे तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता पण नोटबुक मध्ये ते मेन्शन करू नका, म्हणजे त्याची रिक्वायर नाहीये. तुम्ही मेन्शन केलं तरी सुद्धा वेल अँड गुड आहे, काही प्रॉब्लेम नाहीये. पण जेवढे मी सॉल्व्ह केले तेवढे तरी प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व्ह करा. ओके, तेवढे तरी प्रॉब्लेम तुम्ही त्या नोटबुक मध्ये मेन्शन करा. आणि ते नुसते कॉपी पेस्ट करण्यापेक्षा कधी तुम्ही प्रॅक्टिस म्हणून कधी सॉल्व्ह केले, प्रॉपर कधी न बघता कधी सॉल्व्ह केले, तर मला वाटतं जास्त बेटर होईल. आणि नंतर मग तुम्ही युट्यूब मधले व्हिडिओ बघून त्याच्यामधलं तुम्ही व्हेरिफिकेशन करू शकता दॅट वेअर यू हॅव मेड मिस्टेक. ओके, तर त्यानुसार म्हणजे तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर तुमची प्रॅक्टिस चांगली होईल. आणि मला तरी वाटतं की म्हणजे आता जी परीक्षा होईल ती ऑफलाईन होईल, त्यामुळे प्रॉब्लेम्स असणार आहेत तुम्हाला. ओके, त्यामुळे प्रिपेअर करा. आणि नोटबुक मी तुम्हाला सांगेन कधी सबमिट करायची, ती मी आत्ताच सांगू शकत नाही, कारण की कोविडचे काही रिस्ट्रिक्शन्स आहेत ते आपल्याला फॉलो करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे मी आता सर्वांना बोलवत नाहीये नोटबुक पाठवा म्हणून. पण कधी मी दुसरा एक करू शकतो, गुगल क्लासरूमला तुम्हाला ती असाइनमेंट म्हणून असाइन करू शकतो, आणि तिथे तुम्हाला त्या ज्या नोटबुकचे स्कॅन कॉपी आहेत, ॲड ऑफ स्कॅन मी एक व्हिडिओ पाठवलेली होती, त्या ॲड ऑफ स्कॅनची व्हिडिओ बघून तुम्ही ॲड ऑफ स्कॅनने कसं स्कॅन करायचं किंवा कशा पद्धतीने तुम्ही तो प्रोजेक्ट म्हणजे ती नोटबुक आहे तुम्ही स्कॅन एका PDF मध्ये करू शकता, ते तुम्हाला दाखवलेलं आहे, ते तुम्ही बघा. आत्ताच मी सांगत नाहीये, पण कदाचित असं वाटलं की कॉलेज लवकर चालू होत नाहीये तर मी तुम्हाला ती एक फॅसिलिटी प्रोव्हाइड, म्हणजे त्यानुसार तुम्ही ते अपलोड करा, तिथे अपलोड करा गुगल क्लासरूम मध्ये. आणि गुगल क्लासरूम मध्ये कसं अपलोड करायचं त्याची सुद्धा एक व्हिडिओ बनवलेली आहे, कसं हँड इन करायचं किंवा कसं ऍड वर्क करायचं ते सुद्धा मी तुम्हाला शो केलेलं आहे त्या व्हिडिओमध्ये. तर ती व्हिडिओ एक बघून घ्या, म्हणजे तुम्हाला क्लिअर होईल की कशा पद्धतीने. 2 व्हिडिओ दिलेले आहे तुम्हाला, एक ॲड ऑफ स्कॅन कसं यूज करायचं आणि दुसरी एक व्हिडिओ प्रिपेअर केली गुगल क्लासरूम मध्ये कसं प्रोजेक्ट अपलोड करायचं. ते दोन्ही व्हिडिओ बघा. आणि नंतर मी अजून तरी सांगत नाही अपलोड करा म्हणून, पण जेव्हा अपलोड करायचं असेल तेव्हा तुम्हाला मी इंटिमेट करेन, किंवा तुम्ही नोटबुक तुम्ही कॉलेजमध्ये घेऊन यायचं, मग तिथे मी ती चेक करेन नोटबुक. आणि नोटबुक प्लस कदाचित वायवा सुद्धा घेणार आहे तेव्हा, कारण की तुम्ही काही जण कॉपी पेस्ट करतात फक्त, तुम्ही करणार नाही कारण तुम्ही ऑलरेडी लेक्चर अटेंड करताय. पण जी इतर विद्यार्थी आहेत ते कॉपी पेस्ट वगैरे करतात, त्यामुळे तसं होऊ नये म्हणून मी त्यांच्या वायवा सुद्धा म्हणजे घेणार आहे, की क्वेश्चन्स विचारेन थोडेफार त्याच्यामध्ये, म्हणजे त्या टॉपिक रिलेटेड. ओके, तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला नेक्स्ट प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. ओके, कोणत्या डिफिकल्टी असतील तर काढून ठेवा, नेक्स्ट लेक्चरला विचारू शकता. ओके, थँक्यू. मी आता लेक्चर मग क्लोज करतोय. ओके.